زہرا کا لاڈلا سلامت رہے یہ عزادات یہ ماتمی میں قربان آپ پر سلامت رہو پھر کر اور پھر شام آ گیا اور پھر شام آ گیا نانا تیرے شہر سے چلا زہرا کا لاڈلا دین کے کام آ گیا اور پھر شام آ گیا نانا بازو میں جا آبی گئی رسل نانا تیرے شہر سے چلا زہرا کا لاڈلا دین کے کام آ گیا اور پھر شام آ گیا تیرے رتوں کے شہر میں سادات آ گئے پہنچے جو دل کو تھامتے حاکم کے سامنے ہے پہنا اس گھڑی اور کھڑی امت کے واسطے سن کے آرام آ گیا نانا نانا تیرے شہر چلا زہرا کا لاڈلا دین کے کام آ گیا اور پھر شام آ گیا اور پھر شام اور پھر شام گیا اور پھر شام اور پھر شام یہ کلام یقیناً یزید کی قوت ہے ہر دور میں یہ چاہتی ہے کہ مولا حسین سرکار کا غم رک جائے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے پروردگار کہہ رہا ہے فَاسْکُرُونِي وَاسْکُرُوکُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا 61 ہجری کربلا میں مولا حسین سرکار نے اپنا وعدہ نبھا دیا اب تا قیامت کبھی عرفان حیدر کی شکل میں کبھی آپ تمام ماتمداروں کی شکل میں کبھی قبلہ ناصر عباس نوتک صاحب کی شکل میں کبھی قبلہ ناصر عباس صاحب کی شکل میں اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم سب پروردگار کے حامی و ناصر ہیں اس وعدے نبھانے کے لیے کہ حسینیت زندہ تھی زندہ ہے زندہ رہے گی جس کا یہ اعلان ہے میری آواز سے آواز ملا کر گئے ایک اعلان پڑھ رہا ہوں اور نہا بھی ہے ایک حقیقت ایک سچائی بھی ہے اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو میں پڑھوں بزرگوں سلامت رہے کربلا 61 ہجری سے پہلے جس نے نعمت پر پروردگار کا شکر ادا کیا ٹھیک تھا لیکن جب اس 6 مہینے کے صغیر کا لہو اس محسن انسانیت نے اپنے ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز قدرت آئی فلک پکار اٹھا کہ اے حسین ابن علی یہ خون ناحق ہے اگر یہ خون میری طرف آ گیا تو قیامت تک قبر نہ برسے گا زمین سے آواز آئی حسین ابن علی یہ تیرے لال کا لہو ہے یہ تیرا لہو ہے اگر اس زمین میں گر گیا یہ خون ناحق تو قیامت تک اناج نہ اگاؤں گا تو کہو مل کر میری آواز سے آواز ملا کر کہ جو بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں وہ مولا علی اصغر کا صدقہ ہے یہ بات کس کس کے ایمان میں شامل ہے ہاتھ اٹھا کر بتائے یہ بات جس کے ایمان میں بزرگوں کے جوانوں کے میرے بچوں کے میرے دوستوں کے جن ماتریوں کے ایمان میں شامل ہے میری آواز سے آواز ملا کر دل کی گہرائیوں سے سینوں سے ہاتھ مارتے ہوئے کہے صدقہ علی اصغر کا صدقہ علی کا صدقہ علی سلامت رہو مل کے بولو صدقہ علی اصغر کا صدقہ علی اصغر کا صدقہ علی اصغر کا صدقہ علی اصغر
हमारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। सदका अली असगर का चेहरे पे खून मन के शहंशाह बहरबर, सदका एहसान कर दिया है बड़ा कायनात पर। ये ज़मीन आसमान रोज़े आशूरा से अब तक खा रहे हैं दोनों जहां। सदका अली असगर का जो समझो यूं ही नहीं ये बेज़बान बाबुल हवाज बन गया, इसके वसीले से खुदा सुनता रहा सबकी दुआ। दुनिया के ऐसी नफ्स को लिखना पड़ा, कहना पड़ा रोज़े आशूरा, रोज़े आशूरा से अब तक खा रहे हैं दोनों जहां। सदका अली असगर का, अली असगर का, अली असगर का, सदका अली असगर का, सदका अली असगर का। तुम जब कभी पानी पियो शुक्रे अली असगर कहो, शुक्रे अली असगर कहो, जब रिज़्क़ की तंगी न हो। ये बात मैंने क्यों कही, इसका सबब है मोमिनो। रोज़े आशूरा से अब तक, रोज़े आशूरा से अब तक खा रहे हैं दोनों जहां। सदका अली सदका अली असगर का, सदका अली असगर का, सदका अली असगर का, सदका अली असगर का, सदका अली असगर का। यकीनन हमारी माँ को सलाम और आप तमाम अज़ादारों की माँ को सलाम, उन गोदों को सलाम कि जिन्होंने हमें गोद से फर्श अज़ा पर आने जाने की तमीज़ सिखाई। उस पहले अज़ा खाने को सलाम कि हमारी माँओं ने जो हमें लोरियों में नादे अली पढ़कर सुनाई, हमें जो पहला अमल सिखाया वो मातम हुसैन कि माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने, लब हिलाए तो अली नाम लिया है मैंने, और मिली कुव्वत जुम्बिश जो मेरे हाथों को गोद में मातम शब्बीर किया है मैंने। तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, शब्बीर इंतहा है खुदा के कमाल की। और तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, शब्बीर इंतहा है खुदा के कमाल की। और जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत, कितनी दराज उम्र है ज़हरा के लाल की। आइए मिलकर हुसैन इब्न अली ने पढ़ना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ नजर आ रहा है, हुक्म हुआ तो वो ऐलान करें सरकार की तरफ से कि जो हुसैन इब्न अली ने करबला में आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना। तो आइए मिलकर उस सदा पर मारिफत के साथ, जितना प्यार हुसैन इब्न अली का हमारे दिलों में है, जितना प्यार इस घराने से हम अपने दिलों में रखते हैं, उतनी ही बुलंद आवाज से जो इस बारगाह की चार दीवारी में खड़े हैं, वो तो अर्श मौला पर फाइज है। जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, ये नहीं कि इस चार दीवारी में जो लोग खड़े हैं वो, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके हुसैन इब्न अली से मोहब्बत का ऐलान करते हुए, जिसकी माँ ने उसे लोरी में नादे अली सिखाई, पहला अमल हुसैन इब्न अली का मातम सिखाया, तो यकीनन ये भी सिखाया होगा कि जब भी कभी ज़मीन का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। हम
ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. آؤ یہ اعلان حسین سرکار کے سامنے کریں. میرا مولا بنفس نفیس اگر اس مجلس میں آئے اور کہے کہ حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے, تو کس طرح کہو گے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو بولو ارے اوپر سلامت رہو. دیکھنے والا حسین سرکار کیا محبت ہے آپ کی ان حسینی دلوں میں. مولا تیرا مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے. ماتم نہیں کرنا ہے بس. اب یہ پرسا اپنے اختتامی مراحل میں ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر غازی شہنشاہ کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے ان برودہ ہاتھوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لبیک یا حسین کہنا ہے. حلمن کی صدا سن کے جس کا لہو بول رہا ہے بس وہ میری آواز سے آواز ملائے گا. مولا تیرا مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے. حلمن کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اچھا سن, کیا یہ آواز کربلا, کوفہ, نجف, سامرا سے ہوتی ہوئی جنت البقیع کی چوکھٹ کو سلامی دے گی؟ کیا یہ آواز اتنی بلند ہے جتنی بلند آواز ہونی چاہیے؟ حسین مظلوم کے ساتھ صرف 72 تھے لیکن حسینی تھے. آؤ بتاؤ دنیا کو کہ ہم جب حسینی کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں تو حسینی طاقت رکھ کر دنیا کو اپنے پیروں تلے یزیدی سر کو کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں. میری آواز سے آواز ملا کر اتنا بلند لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا کہ مولا حسین سرکار کے روزے سے سلامی دیتا ہوا اس چار دیواری میں آئے وہ نعرہ اور ہمارے دلوں کی جو ولا ہے وہ اور مزید روشن ہو. ہائے حسین ابن علی ہم تیرے نثار, وقت آ گیا ہے اس دل کا تیرے عشق نے یوں کر لیا حصار. ہم فطرتن ہیں روزے ازل سے ہی آزادار, رہتے ہیں ہم وقت تیرے غم کے طلبگار. جس دل میں تیرا غم ہے اسی دل کی صدا ہے. حلمن کی صدا سن کے جس کا لہو بول رہا ہے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. خوشنودی زہرا کے طلبگار جوانوں, اب سر سے کفن باندھ لو بیدار جوانوں, ہو جاؤ بس اب جنگ کو تیار جوانوں, اس وقت کے باطل سے خبردار جوانوں. ہاں نصرت شبیر کا, ہاں نصرت شبیر کا موقع یہ ملا ہے. حلمن کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آواز بولو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میرے حسینی کربلا مقتل حسین نبی اور اس مقتل سے استغاثہ حسین ابن علی 14 صدیوں سے فضا میں گونج رہا ہے. تو کوئی ہے جو فاطمہ کے لال کی اس آواز پر لبیک کہے؟ سنو سنو حسینیوں, سنو ماتمی جوانوں, اس آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے جانو حبیب سے جذبہ چاہیے کہ جو چراغ خیمہ کے بجھنے کے بعد اپنی جگہ کھڑے ہو کر چراغ کے دوبارہ جلنے کا انتظار کرے. اس آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے بیسم و سلمان سا صبر چاہیے. لبوں پر لبیک یا حسین کی صدا سجا کر پردہ دار حسینی مائیں پہلے بیٹیاں یہ جوانوں پیر قصر باطل کو دربان ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں. کیونکہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون بہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنی گودی کے چراغوں کو
बुझा देते हैं। और मैं कहूँगा मिसले शबीर जो पैगाम अमल देते हैं, अगर वो कौम हो, वो कबीला हो जो हुसैन इब्न अली के ज़हूर के बखल्क हो, जिसका काम हुसैन इब्न अली का मातम करना है, जिनकी औरतों को काम उनकी औरतों को रोना, जिनके जवानों का काम उनके जवानों के मातम करना, जिनके बच्चों का काम उनके बच्चों को रोना, तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर कहना, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। अगर यजीदी कुव्वतों को अपने पैरों तले कुचलने की ताकत है सीनों में, तो दिल की गहराइयों से बाबाज़ बुलंद कहना, यजीदी ऐवानों को हिलाते हुए कहना, कैसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून बहके हुए ज़र्रों को मिला देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं। मिस्ल शबीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे ये तमाम अज़ादार, सलामत रहे ये तमाम मातमदार, सलामत रहे। उन तीनों विलायतों को इकरार कर रहा हूँ जिस पर मैं कायम हूँ। मेरे गवाह आप बने, आपका गवाह मैं, और हम सब के गवाह अब्दुल फज़ल अब्बास रमज़ान। हम में से जो भी ना रहे, क्योंकि मौला से मुलाकात का सबको जल्दी शौक है। अगर साहिब असर व ज़मान ज़िंदगी में मुझसे आके मिले, खुदा की हो जाएगी ज़िंदगी। वैसे भी मम्मा आले मोहम्मद माता शहीदा की रोशनी में कोई मोमिन जो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत दिल में रखे, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखे, वो मरता नहीं है, शहीद होता है इस जहान से उस जहान में। उस जहान में जाने की क्योंकि वो हस्तियाँ माँ मुझे मिलेंगी, दौरे रजब तक मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये अज़ादारी रहेगी। ये अज़ादारी हम जन्नत में भी बर्पा करेंगे हुसैन इब्न अली की। आइए मिलकर इन तीनों विलायतों का इकरार करें, दोनों हाथ बुलंद करके। मुझे मत बताना, इरफान हैदर को मत बताना, मैं पहली बार इस शोरकोट की सरजमीन में आऊँ। देखना ये है, सारी दुनिया में पढ़ चुका हूँ मैं, मुझे देखना ये है कि इस इलाके के नौजवानों में कितनी विलायत, कितना जाम भरा है विलायत का, ये छलक रहा है या नहीं। मेरे और आपके गवाह ये गाज़ी अब्दुल फज़ल अब्बास रमज़ान, जो कि हमेशा से हमारे गवाह हैं। दोनों हाथों को उठाकर दिल की गहराइयों से इतना बड़ा नारा, नारे तकबीर। आज से पहले इस इलाके में ऐसे नारे गूंजे ना हो। अर्श वालों को बुला लिया तुम लोगों ने, खुदा की कसम बुला लिया अर्श वालों को। वो तुम्हारे पसीने की खुशबू को अपने परों में समेट कर इस्तिफादा करने जा रहे हैं। खुदा की कसम बुला लिया अर्श वालों को तुमने, और आओ उन्हें मुस्तफीद होकर भेजे। दोनों हाथ बुलंद करके तरो बाम हिल जाए अजीदियत के। यजीदी फिक्र का कोई भी आदमी अगर इस शारा से गुजरे तो उसका दिल दहल जाए, उसकी टांगें लड़खड़ा जाए, उसका जहन मखलूज हो जाए कैसी सरजमीन है हुसैनियों की। मिलकर दोनों हाथों को खुदा में बुलंद करके ऐसा नारा, यकजहती वाला नारा, आवाज से आवाज मिलाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शोरकोट की सरजमीन बारगाह की चार दीवारी जमीन के मुख्तसर से हिस्से को अर्ज मोहल्ला बनाए और बताएं कि हम एक हैं। ऐसा नारा कि जो हम लगाएं भी, ऐसा नारा कि जो हम जवाब भी दें। मेरी सांस जब तक कायम है, आपकी सांसें जब तक कायम है, बिला फसल नारा लगाएंगे। नारा हैदरी भी तमाम अज़ादार मिलकर कहेंगे, तमाम जवान, तमाम बुजुर्ग, तमाम बूढ़े, तमाम नौजवान, तमाम मातमी, मेरे दोस्त, मेरी माएँ, मेरी हौसला अफजाई के लिए गाजी शहनशाह के अलम के साए में मौला को गवाह बनाकर इतना बड़ा नारा हो कि शोरकोट का नाम रकम हो जाए। मौला हुसैन सरकार याद करें कि शोरकोट में मेरे जो हुसैनी रहते हैं, क्या विलायत है उनके दिलों में। मेरे बाबा की, मेरी